Good morning to you all, dear friends. We will discuss today about the disadvantages of the final audit. ಅಂತಿಮ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ದೋಷಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅದು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರಿಮ್ ಆಡಿಟ್, ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟರಿಮ್ ಆಡಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಾವಧಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಂತರದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಕೂಡ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ವಿಲ್ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೇ ಗೋ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಲ್ ಆಡಿಟ್. ಫೈನಲ್ ಆಡಿಟ್ನ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. being the first point, delay in final accounts. delay in final accounts, ಅಂತಿಮ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತದೆ, ತಡವಾಗ್ತದೆ, ವಿಳಂಬ. ಅಂತಿಮ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅಂತಿಮ ಹಣಕಾಸಿನ ತಕ್ತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿಳಂಬವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇರ್ತದೆ. ಹೇಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಆಮ್ ದ ಆಡಿಟರ್, ಸೊ ಐ just audit the things at the end of the financial year. So after the close of the year only I am going to verify the books of accounts. In that case I will just verify the books of accounts in a very hurried manner. So if there is delay in accounting work for their submission, then there will be naturally the delay in submission of the audit report, because the very purpose of final audit, the very importance or significance of final audit entirely lies on the completion or successful completion of the accounting work or accounting report. So the success or otherwise of the final audit highly depends on the performance of the accounting staff or performance of the account work. Therefore there is a delay, there is a chance, or there is some reason for delay in preparing the final accounts. ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯೂ ಕೂಡ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ? ಸೊ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ದ ಆಡಿಟರ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಲೇ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಟು ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಆಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಲೇ ಇನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, one will not come to know about the exact or true profit or loss of the company, or the accountants or the auditors will not come to know exact picture of the financial position of the company. And as such, dividend will be declared naturally on the basis of the profits of the company. Unless and until the profits are unknown to the company cannot go for declaration of the dividend as well. Therefore it goes very hard for the board of directors to declare a dividend in the general meeting. Okay, because final accounts are not settled, final accounts are not being tallied, final accounts is still pending, exact profit or loss is not at all ascertained. Therefore when there is no profit which is calculated at the end of the year, dividend is the outcome of profit. We know dividend is the return on investment to the shareholders. ಸೊ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡುವಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಲೇ ಇನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಟು ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಲೇ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಲೇ ಇನ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಟು ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ದೇರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಮುಜುಗರ ಪಡ್ತಾರೆ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ it loses the interest of the shareholders as far as the dividend is concerned. Okay, the third one is stale accounts for banks and investors. Stale accounts ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the accounts which get very late to be submitted to the bankers, because bankers ಸುಮ್ಮನೆ ನಮಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಅವರು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಯಾವುದು? ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಯಾಕಂದರೆ the bank should come to know about the company's development or progress, no? On the basis of which only they can lend a finance. ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರು ಫೈನಾನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ give the loans, or they don't lend the loans simply. So they come to know, banks come to know about the real profitability or otherwise of the company. Then only they can release the funds to the company for its business purpose. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ,
ನಾವು ಕೊಡುವಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಸಾಲ ಬೇಗ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಆಡಿಟಲ್ಲಿ. ದರ್ಫಾರ್ ಸ್ಟೇಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್, ನಾವು ಸ್ಟೇಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂದಾಜಿಗೆ ಒಂದು ಆಂಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸನ್ನು ಹೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ರಿಯಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟೇಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೋ moral check on employees. It never acts as a moral check on the employees. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ನೈತಿಕ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಅವರು ವರ್ತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾರಿಗೆ? ಯಾವ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ? ಫೈನಲ್ ಆಡಿಟಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ವಿಜಿಲೆಂಟ್ ಟು ದರ್ ವರ್ಕ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ auditors will come at the end of the year only. He is not going to be seen in the middle throughout the year. ಅವನು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ, ಅವ್ನು ಬರೋದು ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್. ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಬರ್ತಾನೆ, ಬಂದು ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಫಿಯರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಫಿಯರ್ ಇರ್ತದೆ? ಡೇ ಟು ಡೇ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಆಡಿಟರ್ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಆ ಫಿಯರ್, ಆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ. So what happens here? On the contrary, as the final audit is undertaken when everything gets over, so people or the employees of the client's business would be quite reluctant. ಅವರ ಸೈಕಾಲಜಿ ಬೇರೆ ಥರನೇ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆ moral ಚೆಕ್ ಅನ್ನ, moral ಪ್ರೆಷರ್ನ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆರ್ ಬಿಹೇವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್, ದೆನ್ ನಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್. ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಜಾಬ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು. Therefore, so it never acts as a moral fear on the part of the employees. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಮೆರಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ವಿತ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಆ ಫಾರ್ಮಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮುಗಿಸಿ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅವ್ರ ವರ್ಕ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ವರ್ಕನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಆ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನೋ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಆಸ್ ಸಚ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಲೂಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಅದು ತನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು, ಆ ಗುರುತನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಚೆಕ್. ಆಸ್ ದ ಆಡಿಟರ್ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್, he will not go for all transactions verification or he will not in detail perform the audit work. Detail ಆಗಿ ಅವನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಐಟಮ್ ಅನ್ನು ಹುಡ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಅವನು. So he will select some representative items from such similar items. ಆ ಬಲ್ಕ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಬಲ್ಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುವಾಗ, ತುಂಬ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇರುವಾಗ, ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಅವನು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಎಂಡಿಗೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಆಡಿಟ್ ಇರುವಾಗ. ಸೊ ಹಿ ವಿಲ್ ಚೂಸ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆಡಿಟ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಥವಾ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಮೂನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 10,000 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆ 10,000ರಲ್ಲಿ 1%. ವಾಟ್ ಈಸ್ 1% ಆಫ್ 10,000? ಇಟ್ ಈಸ್ 100 transactions should be selected by him and he will make a correction with respect to all 100 transactions only. The rest of the other 9,900 transactions are isolated altogether. ಅದನ್ನು ಅವನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಎರರ್ಸ್, ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಡಿಟಿನ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಅದು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಚೆಕ್, ಆಡಿಟರ್ ಮಿಯರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಆಡಿಟ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್. Therefore, it is not going to be worked out very successfully for the auditor and for the whole organization. Okay? ಆಮೇಲೆ uneven workload for audit staff. ವರ್ಕ್ ಲೋಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ಗೆ. ಈಗ ಆಡಿಟರೇ ಬರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದಾಗ ಅವನ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಡಿಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅವನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ. ಸೊ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಹಿ ಫೇಲ್ಸ್, the main auditor fails to allocate the responsibilities and duties to the audit staff. In which case? In final audit case. Because uneven ಆಗಿರ್ತದೆ, ಈವನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಹರಿಬರಿ ಮೂಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಬೇಗ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ
ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲಿಯೋ ತನ್ನ ಒಂದು ಲೂಪ್ ಹೋಲನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಅನ್ಯೂನ್ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಫಾರ್ ಆಡಿಟರ್. ವರ್ಕ್ ಲೋಡನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಸ್ಟಿಫೈಯಬಲ್ ವೇದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ವೇದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟಿವ್ ವೇದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೋ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಡಿಟ್ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ತನ್ನ ವೆರಿ ಪರ್ಪಸ್ ಅನ್ನ, ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆಡಿಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಇಂಟರಿಮ್ ಆಡಿಟ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟ್, ಮಧ್ಯಾವಧಿ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಂತರದ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ. Interim audit is basically the audit which is performed in between two annual general meeting, or it is the audit which is conducted by the auditor in the middle of the financial year. ಹಣಕಾಸಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ವರ್ಷದ ಮಧ್ಯಾವಧಿ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ, ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆಡಿಟನ್ನು ಇಂಟರಿಮ್ ಆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಟು ಅಸರ್ಟೈನ್ ಆರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಇಂಟರಿಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಮಧ್ಯಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವರ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಂಟರಿಮ್ ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಂಟರಿಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಟರಿಮ್ ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಪೇ ದ ಇಂಟರಿಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಟು ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ ಆಂಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಇನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಯರ್. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸಿದ್ರೆ, ಅವಾಗ ಇಂಟರಿಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟರಿಮ್ ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, therefore interim audit means it's the separate or special kind of audit which is performed by the audit and his team members in order to ascertain the interim profits to declare a interim dividend to the shareholders or investors. Okay, ಇದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಲ್ ಆಡಿಟ್, ಆಲ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್, and also the meaning of the interim audit. Okay, thank you.